جنگ عظیم کے بعد کا دور مابعد جدیدیت کا دور کہلاتا ہے، اور یہ 1945 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے ادوار تھے یا اس میں جو بیانیہ سامنے آئے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آفاقی سچائی کی تلاش سامنے لانے کی کوشش کی جاتی رہی، جبکہ مابعد جدیدیت کے تحت کسی آفاقی یا حتمی سچائی کو یکسر رد کر دیا گیا، اور یہ خیال تھا کہ کوئی بھی سچائی جو ہے وہ آفاقی اور حتمی نہیں ہو سکتی، اور جو آج کا سچ ہے وہ کل کا جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مابعد جدیدیت کے تحت ادبی متن کو بار بار پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہی، کیونکہ ہر بار پڑھنے کے بعد ایک الگ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ گھر آتے ہوئے بالفرض بارش تھی، اور 1 گھنٹے بعد کسی ضرورت کے تحت مجھے گھر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا، اور میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، حالانکہ اس وقت بارش رک چکی ہوتی ہے، تو جو 1 گھنٹہ پہلے کا جو میرا سچ تھا وہ اب سچ نہیں رہا، اگلے گھنٹے میں وہ بدل گیا تھا۔ یا اگر میں کہوں کہ میں کالج میں بڑا خوش ہوں، بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، اور چند مہینے بعد کوئی مجھ سے یہ پوچھے اور میں جواب دوں کہ کالج میں بہت بور ہو جاتا ہوں، تو یہ نہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، بلکہ وہ جو پہلے والی سچائی تھی وہ بدل گئی ہے، اور آج کی سچائی سے وہ مختلف ہے۔ اسی طرح سچ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک جگہ پہ سچ ہے تو دوسری جگہ بھی وہ سچ ہو۔ تو سچائی کے حوالے سے یہ ایک بنیادی نقطہ سامنے آ گیا تھا کہ کوئی بھی آفاقی اور حتمی سچائی موجود نہیں ہے۔ یہ صورتحال کیوں پیش آئی، اس حوالے سے ذرا ہمیں ایک خاص منظرنامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے، تو اس کے بعد ایک مکمل تباہی کا منظر عالم انسانیت نے دیکھا۔ اب یہاں پہ دھماکوں کے بعد جاپان نے تو فوری طور پہ شکست تسلیم کر لی، اور امریکہ کا جو شوق تھا زہر آلود اور انسانیت کش اسلحہ کی نمائش کا، تو وہ بھی پورا ہوا، لیکن دیکھا جائے تو بظاہر فائدہ کسی کو نہیں پہنچا۔ اس صورتحال نے ایک انتہائی مایوسی کو جنم دیا، لیکن یہاں پہ آ کے وہ جو تباہی کا سلسلہ تھا وہ رکا نہیں، بلکہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک نئے سرد جنگ کا آغاز ہوا، جو لگ بھگ 40 سال تک جاری رہا۔ اس جنگ میں یہ دونوں بڑی طاقتیں لڑی تو نہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھاتے رہے۔ چونکہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں، اس لیے دنیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک امریکہ کی طرف اور ایک روس کی طرف۔ اور یہ خدشہ تھا کہ اگر ان دونوں طاقتوں کے درمیان لڑائی ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ یہ دنیا ہی ختم ہو جاتی، ایک اندیشہ موجود تھا۔ لیکن 90 کی دہائی میں جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو امریکہ بلا شرکت غیر اس دنیا کا خدا بن بیٹھا، اور آج تک اس کی یہ حیثیت موجود ہے۔ یہ وہ دورانیہ ہے کہ جب برطانیہ کا جو ایک سورج تھا وہ زوال پذیر تھا، اور اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی، جو کالونیاں اس نے بنائی تھی تو وہ بھی ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں تو آزاد ہو رہی تھی۔ تاہم اس دور میں امریکہ جو ہے وہ ایک بڑی اکانومی کے طور پہ سامنے آیا۔ مختلف خطوں اور مختلف علاقوں میں لوگوں نے انگریزی زبان کو تخلیق کا ذریعہ بنایا۔ اب ہر دور میں لکھنے والے کا اپنا ذوق تھا، اپنا طریقہ تھا، اپنا سٹائل تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں انگریزی زبان کا استعمال بہت کیا گیا۔ جدیدیت کو اگر ہم مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک ایسا بھی مرحلہ تھا جس کو ہم ماقبل جدیدیت کہتے ہیں، اور اس میں تقدیر پرستی کا رویہ بڑا عام تھا کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ جدیدیت کا ہے، اور جدیدیت میں مختلف مسائل سامنے آئے تو بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے۔ جدیدیت کے بعد جب ہم
माबाद जदीदियत का दौर देखते हैं तो वहाँ पे मसाइल के तहत सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि जो कुछ जैसे था उसको पेश किया गया, बल्कि अगर हम देखें तो मज़ीद उलझा कर पेश किया गया। और इस दौर में ख़ास तौर पे जो एब्सर्डिटी का रवैया है या जो टेक्निक है, ये एक गालिब रुझान के तौर पे हमारे सामने आता है। और एब्सर्डिटी में क्या था कि उसका नज़रिया था कि इंसानी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उसमें कोई मसला कभी भी हल नहीं होता, इसलिए हमें अच्छे की उम्मीद पर ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, और अगर हम गुजारते हैं तो ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन वो अच्छा कभी सामने नहीं आता। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौर में बहुत सारे अक़ीदे भी मुंतशिर हो गए। ज़िंदगी जो थी वो ख़त्म हो रही थी और उसके अंदर जो बेमानवियत थी वो बढ़ गई थी। बल्कि कहा जाता है कि इस दौर में तो ये एक तसव्वुर आ गया था कि ज़िंदगी के अंदर जो मानी तलाश करने का अमल है वो अमल ही दरअसल बेमानी अमल है। हमारी ज़िंदगी क्यों है या हम इस दुनिया में क्यों आ रहे हैं, तो ये एब्सर्डिटी के तहत इस किस्म की थ्योरी या टेक्निक या नज़रिया सामने आया था। अब ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि माबाद जदीदियत शायद जदीदियत का रद्द है। तो मैंने आगाज़ में बताया कि इसके तहत मुख्तलिफ बयानियों को तो रद्द किया गया, लेकिन अगर हम देखें तो जो स्टाइल था वो तकरीबन इसके अंदर एक मिक्स किस्म का स्टाइल हमें नज़र आता है। जो कदीम रिवायती अंदाज़ है उस पे तजुर्बात करके ही नई चीज़ें सामने लाने की कोशिश की गई। और हम देखते हैं कि माबाद जदीदियत में हमें एक तरह से ज़हनी और फ़िक्री बल्कि हर चीज़ की आज़ादी हमें नज़र आती है। बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी, और वो जो महाबयानी थे सियासत के या मज़हब के, तो उसका हक़ ख़त्म हो गया या उसकी इजारादारी को ख़त्म कर दिया गया। लोग उस पे यकीन उनका कम हो गया था। यही वजह है कि इस दौर में कुछ ऐसे मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए जो शजर ममनूअ समझे जाते थे। फेमिनिज़म हो, गेइज़म हो, या फेमिनिज़म के अलावा हम जिन्स परस्ती के मौज़ूआत पे बड़ा खुल कर लिखा गया। और तमाम तर ऐसे मौज़ूआत जिस पर पहले ज़रा झिझक महसूस होती थी, तो इस दौर में लिखने वालों ने बरमला उस पर इजहार किया। यही वजह है कि हम आज अपने समाज में या अदब में या लिसानियात के मैदान में अगर कुछ तब्दीलियां देखते हैं तो इसके पीछे हमें जो माबाद जदीद रवैया है वो कारफरमा नज़र आता है। एक तरह से ये रद्द तश्कील का या डीकंस्ट्रक्शन का एक अमल है जो हर शोबे में हुआ है। इस पे डीकंस्ट्रक्शन पे वीडियो चैनल पे मौजूद है, बल्कि इसके तहत जितने भी इस्तिलाहात और टर्म्स ज़ेर बहस आती हैं तो उसमें बेशतर पे मेरी वीडियोस मौजूद है, और अगर कुछ नहीं है तो उस पर मैं एक एक करके वीडियो अपने चैनल पे डालता जाऊंगा। जैसे फेमिनिज़म या तानीसियत है, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। नौ तारीखियत पर है। इसी तरह नौ मार्क्सियत या नौआबादियात का जो निज़ाम है वो भी इसके तहत हम ज़ेर बहस लाते हैं। तो एक तरह से इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अम्ब्रेला टर्म, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है या माबाद जदीदियत है। अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे इस्तिलाहात को जमा किया गया है। अब हम इस नए दौर में देखते हैं कि नौआबादियात के तहत जिस तरीके से हमारे शनाख्त को नुकसान पहुंचा, हमारी तहज़ीब को, सकाफ़त को नुकसान पहुंचा, तो माबाद जदीदियत में तहज़ीब और शनाख्त के कुछ नए मफ़ाहीम हमारे सामने आए। यही वजह है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि मकामी ज़ुबानों और सकाफ़तों में को वो अहमियत मिली है जो पहले गैर मुहज़्ज़ब थी। उन गैर मुहज़्ज़ब चीज़ों के अंदर एक नई तहज़ीब के रंग, या पुरानी तहज़ीब कह सकते हैं, लेकिन नए अंदाज से उसमें रंग भरने की कोशिश की जाती है। तो ये माबाद जदीदियत जो है ये एक वसी इस्तिलाह है, कोई नई तहरीक नहीं है। बहरहाल बयानिए के हवाले से हम इसमें एक नयापन महसूस करते हैं, लेकिन जहाँ तक इसका मुतालिया है तो इसके अंदर तमाम जो मॉडर्न इस्तिलाहात है, जो नई थ्योरीज़ है, वो हम इसको ज़ेर बहस लाते हैं।